ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਬ लो नहीं पागल लायो दे तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कहूँ मिटै नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह है मथुरा तत् विचार यह है मथुरा। जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो गर्भ न आयो। अंत न पावत देव सबे मुनिंद्र महाशिव जोग करी। उन वेद बिरंच विचार रह्यो हर जाप न छाडो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत दृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण को गुरु जोत अर्जुन माहे धरी। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी। जो तिस भावै नानका साई गल चंगी साई गल चंगी। परम सम्मान जो परम सत्कार जो जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते विराजमान चवर छत्र तख्त दे मालिक वाली दो जहान लोक ते परलोक दे राखे हाजर नाजर सर्व शक्तिमान शब्द गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की निक्की गोद अंदर काफ़ी लंबे समय तो जुड़ वाले बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वड्डियां भागां की निशानी है जो गुरु की गोद विच बैठण दा सत संगत करन दा अपने गुरु साहिबाना दे शहीदी दिहाड़े मनाउण दा गुरपुरब मनाउण दा सानू वाहिगुरू ने बल बख्शिया। आओ जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा सिख संगत बैठी है समूह संगतां ने अज दा दिहाड़ा बड़े श्रद्धा सत्कार सहित मनाया ते कई मना रहे ने। सो आओ आप जी ने बड़े प्रेम श्रद्धा सत्कार सहित श्री सुखमनी साहिब जी के जाप श्रवण कीते उपरंत
ਭਾਈ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਤਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। मन लोचै गुर दर्शन ताईं, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताईं, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताईं। जपो मेरा मन लोचै मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताईं, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताईं। मेरा मन बिलम करे शास्त्रिक की न्यायी, बिल पकड़े शास्त्रिक की न्यायी, बिल पकड़े शास्त्रिक की न्यायी, बिल पकड़े शास्त्रिक की न्यायी। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताईं, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताईं।
त्रिखा न उतरे शांत न आवे, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। बिन दर्शन संत प्यारे जियो, मेरा मन रुझे गुर दर्शन पाए। हाँ मेरा मन रुझे गुर दर्शन पाए। तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, शांत न आवे, त्रिखा न न उतरे शांत न आवे, दर्शन संत प्यारे ओम बोली जियो बोल कुमारी, ओम बोली जियो बोल कुमारी। दर्शन संत तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी, जप तेरा फिर हुआ देखे सारे पानी, फिर हुआ देखे सारे पानी। धन सुदेश जहाँ तो वसिया, धन सुदेश जहाँ तो वसिया, मेरे सज्जन मित्र हरे जियो। बोले कुमाई बोले तिस बोल कुमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी बोले कुमाई सज्जन मित्र हरे जियो।
मन लोचै गुर दर्शन पकड़िए यात्रिक की न्यायी पकड़े मन लोचै मेरा मन भाग हुआ गुर संत मिलाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, अविनाशी घर में पाया, सेवा करी पल चसा न विछड़ा,
पल चथा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो जन नानक दास कमाई धन नानक दास तुम्हारे जियो करे दात्रिक की न्याय करे दात्रिक की न्याय दर्शन प्यासी दिन सुरा कोल कपट
मरने
कीते उतारिए पूरन परमानंद पूरन परमानंद कलु आयो रे हरि नाम बीज लो कलु आयो रे हरि नाम बीज लो कल्लू आयो रे हरि नाम बीज लो अमृत नाही नाही मत परम फूलो कल्लू आयो रे एक नाम बोवो बोवो अनरुत नाही नाही मत परम फूलो फूलो कल
जुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। कीर्तन प्रधाना कल जुग में, कीर्तन प्रधाना कल जुग में। कीर्तन प्रधाना कल जुग में, कीर्तन प्रधाना कल जुग में। कीर्तन पर कीर्तन प्रधाना कल जुग में, कीर्तन प्रधाना कल जुग में। कीर्तन कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए। पूर्ण परमानंद पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस ओ सबना की रेणुका। तो आओ हमारे पास, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हित। पुरजा प्रजा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत। क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो न विसरै, ता सहला मरना होए। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना दोबारा। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना दोबारा। मरनी मर जा, ऐसी मरनी मर जा। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना दोबारा। ऐसी मरनी मर जा, मरना पवे ना दोबारा। ओ ऐसी मरनी मर जा, मरना
हमारे पास। जुगो जुग अटल परम सत्कारयोग धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲਤ ਪਰਲੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਲਤ ਅਤੇ ਪਲਤ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਤੇਰੇ ਹਲਤ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਏਂਗਾ, ਨਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੱਤ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੱਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਨਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਜੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
उस परमेश्वर वाहिगुरू का ध्यान धर, गुरु स्वरूप के दर्शन कर। नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुरनाम। कन्ना दे नाल बाणी नूं सुण ते महाराज जी कहते बाणी नूं सुन के उसनूं मन ते मन के अपने जीवन में लागू कर। ताई तां गुरु नानक पातशाह जी ने पहला 4 पौड़ियां सुनन की महानता दसी है ते 4 पौड़ियां मनन की महानता दसी है। ते फिर महाराज जी कहते जिहड़ा गाउंदा है ते गा के सुनदा है, सुन के अपने हिरदे रूपी घर विच वसाउंदा है। महाराज जी कहते उसदे हिरदे रूपी घर विचों दुखां दा नाश हो जाता है, सुखां दा प्रवेश हो जाता है। गावीए सुणीए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर ले जा। इस करके महाराज जी कहते तू अपनी रसना दे नाल परमेश्वर के गुणां नूं गा, कन्ना दे नाल बाणी नूं सुन, रसना दे नाल बाणी दा गायन कर। नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुरनाम। सतगुर सेती रतिया। इस तरह महाराज जी कहते पाम सुहावे। हुण पैर किवें सुहावे होणगे? जदों घरां तो शरधा भावना दे नाल चल के गुरु की गोद विच आवांगे तां महाराज जी कहते हे जीव तेरे पैर भी सुहावे हो जाणगे। पाम सुहावे जां तो सिर झुलदे, सीस सुहावा चरनी। हुण सीस किवें सुहावा होवेगा? जदों तूं सीस अपना गुरु महाराज अगे झुकावेंगा। सीस सुहावा चरनी, मुख सुहावा, जो तो जस गाओ, जियो पया तो शरणी। इस करके महाराज जी कहते इस तरीके दे नाल परमेश्वर दे नाल सांझ पा, परमेश्वर दे नाल प्रीत पा। क्योंकि महाराज जी कहते सतगुर सेती रतिया, दरगह पाइए ठाओ। सतगुरु नाम, सतगुरु दे नाम रंग विच रंगण दे नाल महाराज जी कहते परमेश्वर की सच्ची दरगाह विच भी तेरा मुख उजला होवेगा। सतगुर सेती रतिया, दरगह पाइए ठाओ। कहो नानक कृपा करे, जिसनों ए वस दे, जग में उत्तम काटिया विरले के ही। नाल ही फैसला भी कर दिता महाराज जी ने कि वह विरले विरले मनुख ने जिहड़े संसार विच आके अपने जीवन असल मनोरथ समझते हैं अते उस काम वल लगते हैं जिस काम वास्ते इस संसार विच आए हैं। हुण किहड़े काम वास्ते, किहड़ी वस्तु का वपार करने वास्ते सानू वाहिगुरू ने संसार च भेजिया है। पंचम पातशाह महाराज जी जितनी भी बाणी है वो सानू सेध बखदी है। सारा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी विच जितनी भी बाणी है, एक एक शब्द, एक एक अखर साडा भला करदा है जेकर उसनूं समझीए, विचारीए। सो रहो विचार। महाराज जी कहते तू किस वास्ते संसार विच आया? सुखमनी साहिब जी दे आप सब जाप करते हो। महाराज जी उस विच वचन करते हैं, जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। जिहड़ी वस्तु नूं तू लैण वास्ते संसार विच आयो, कित्थों मिलनी है? महाराज जी कहते रब दे प्यारिਆਂ पासों, सतसंगी पुरुषां पासों, जिन्हां दी परमेश्वर नाल सांझ पई है, प्रीत पई है, उन्हां दा संग करन दे नाल ही महाराज जी कहते तैनूं नाम दी दात मिलेगी। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। हुण संत किनूं कहंदे? महाराज जी कहंदे जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। जिन्होंने महाराज जी कहते उठते बहते हर वक्त हर पल परमेश्वर याद रहिंदा है, सास गिरास हर वक्त महाराज जी कहते उसल संत है। सो रहो विचार। महाराज जी कहते सतगुर सेती रतिया, दरगह पाइए ठाऊं। जिस वकर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। हुण ये वस्तु लैनी किवें है, तरीका किहड़ा है? तज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे में तोल। अपने अंदरों हंकार दा, हौमे दा त्याग कर, अभिमान दा त्याग कर अते अपना आप गुरु नूं वेच के ताई ये वस्तु तैनूं प्राप्त हो सकती है। मन बेचै सतगुर कै पास, तिसे वके कारज रास। अपना आपा गुरु नूं सौंप दे, तन मन धन सब सौंप, गुरु को हुक्म मन्निया पाइए। इस करके महाराज जी कहते तज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे में तोल। लाद खेप संतां संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कहे सब कोई,
मुख उजल हर दरगह सोए, ए व्यापार बिरला व्यापारै, नानक ताकै सद बलिहार। महाराज जी कहते वो मनुख वेले ने ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਉਹ 'ਤੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। बिरले बिरले ने तेरे नाम दे व्यापारी, बिरले बिरले ने तेरे नाम दे व्यापारी। बन जिया कांसी सांबा किन्नी लौट सुपारी, संतो बन जिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसार। इस करके पंचम पातशाह महाराज जी जिन्हों का आप अज शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सिख धर्म लिए अनेकों ही कारज किए ने। आप सब जाणू हो, धन साहिब श्री गुरु आदि ग्रंथ जी महाराज जी ने आप भाई गुरदास जी पासों महाराज जी ने संपादना करवाई, श्री हरमंदर साहिब जी की नींह रखवाई और भी अनेकों ही कार्य सिख धर्म के प्रचार वास्ते किए।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰ, ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪੰਡਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦੂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਦੂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਡਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਓਹੋ ਇਹ ਪੰਡਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਆਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਆਖਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਲ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਚਾਹੁਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਲ ਯੁਗ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਲ ਯੁਗ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਤੇਰਾ तेरा नाम वाहिगुरु, तेरा ये ठंडा तेरा नाम मेरे प्यारे, ठंडा तेरा नाम वाहिगुरु मेरे प्यारे, ठंडा तेरा नाम वाहिगुरु। मेरे प्यारे ठंडा तेरा साधु जी तत्तियां वाला ठंडा तेरा नाम वाहिगुरु, साधु तत्तियां वाला ठंडा तेरा नाम वाहिगुरु, ये ठंडा तेरा जी कल साथी ठांडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ। प्रभु ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਤਾ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਚਰਨ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ। ਆਓ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ।
संगत बख्शण योग है। सो सतगुरु महाराज जी ने कृपा की, आप सब संगतां दे दर्शन करने का समा बख्शिया है। सो समूह प्रबंधक कमेटी का, समूह संगत का, दास के जत्थे वालों कोटान-कोट शुकराना धन्नवाद। सब तो बाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का कोटान-कोट धन्नवाद, जिन्हों ने अपनी गोद में बिठा के पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपनी याद विच महाराज ने सानू बिठाया, रल मिल के कथा कीर्तन करने का, सत संगत करने का समा बख्शिया है। सो आओ पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत नूं कोटान कोट प्रणाम है। सो सदा ही उन्होंने चरनी लगिए, गुरु महाराज जी दे गुरबाणी के नाल लग के अपना जीवन सुधारीए, तां जो इस संसार में आया प्रवान हो सके। लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले होइयां भुलां बख्श लैणियां। आओ समय की समाप्ति है, प्रेम के नाल हुण आनंद साहिब जी की बाणी विच बोलीए, उपरंत अरदास हुकमनामा सरवण करके गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त। रामकली महला तीजा। आनंद क्यों कर सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी मां, सतगुरु मैं पाया। जपो रागर तन पर गज के, सब दोसा गावो हरि केरा, मन जिनी बसाया। अंगीकारो ये सपना गल्ला समरा तू स्वामी, तो क्यों मनो वितारे। करता तेरा सब कुछ है जिसने स्वभाव ये नाम जिनके आनंद से आवरे शब्द कने बचा नाम मेरा नाम आधार मेरा, जिन पुछा सब गवाइया। जपो सदा कुर्बान, कहे नानक सुनो सब तनो प्यारो, राजा नाम मेरा आधारो बाजे। कला और धर्म पाया, सबके नाम हर कह लागे। आनंद सुनो पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सदर दिसोरे। जपो संत साजन सुनते पुनीत कहते, सतगुर रहिया पर पूरे। लोक देवराज होए भाई दया, मिले सगर जगत।
अपनी जिन्ने नाम दिलाया प्रेम शब्द धन है गुरु हरगोबिंद साहिब धन है।